Please mention your roll numbers in the chat box. Have you installed Turbo C Droid software in your mobile? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So I think yesterday one video also I shared on our channel. So how to use Turbo C Droid? I hope you have understood, everyone. How to open new file, how to write program, what is meant by program, how we are getting output on the output screen. I hope you have understood from the video. Actually, that video I shared from Division G and Shubham Pete, student from Division G. He helped us a lot for giving a demonstration about how to use that Turbo C Droid software. बघितला का सगळ्यांनी थोडासा व्हिडिओ तो? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हा, तर ज्यांना कोणाला ते वापरायला नाही आलं तिकडे थोडंसं जावा, तो व्हिडिओ बघा आहे ना काल टाकलेला. आपण तो थोडासा वेळ वाचवतोय, आपण जाऊया पुढे ना. लेट अस स्टार्ट. Yes, sir. Yes, sir. सो अबाउट सिंटॅक्स हे झालंय का आपल्याकडे, सांगून झालंय का? Nice. Nahi. So syntax is very important word. Most of the time this word will be using while learning this computer programming language म्हणू आपण, or programming for problem solving. So syntax is the arrangement of words actually. So certain words we are using while writing the program, certain instructions we are writing. These instructions will be writing for the computer, where computer will understand our instructions and accordingly specific task or desired function and will be completed by the computer. Therefore it is required to write certain statements, and whatever statements we are writing, these statements are called as instructions in another language, or we can call it as command. Barobar ka? Hello. Commands or instructions. And while writing such kind of instructions or command, we need to use certain words. English words will be using while writing our instructions. And the proper arrangement of words we are doing and writing while writing our instruction, कशासाठी? For and complete, for getting complete meaningful sentence. If we are getting perfect meaningful sentence after arrangement of certain words, and if such kind of arrangement, if we will be forming that arrangement of words, is called as syntax. समजलं काय what is meant by syntax? Hello. हे सांगितलं होतं मी, मला आठवते थोडंसं बघा. फॉर इंग्लिश लँग्वेज दिस इज द सिंटॅक्स एस प्लस व्ही प्लस ओ, जिकडे एस म्हणजे सब्जेक्ट असतो, व्ही म्हणजे वर्ब असतो, ओ म्हणजे ऑब्जेक्ट असतो. अँड इफ थ्री वर्ड्स, ठीक आहे, इफ थ्री वर्ड्स विल बी युजिंग विथ दिस सिक्वेन्स, इट मीन्स इफ वी आर फॉलोइंग सिंटॅक्स ऑफ इंग्लिश लँग्वेज, डेफिनेटली मीनिंगफुल सेंटेन्स वी कॅन स्पीक और वी कॅन राईट. एम आय राईट? हॅलो. मराठीमध्ये किंवा हिंदीमध्ये बघितलं तर तिकडे सिंटॅक्स बदलतो, एस प्लस ओ प्लस व्ही क्रियापद शेवट येतं. So this is the syntax for Marathi or Hindi language. But for English language, S plus V plus O, this is the syntax. This syntax we need to follow. If we are not following this syntax, definitely people, they will laugh on our English. And if people, they are laughing on our English, then we can call that it as a syntax error. असं आपल्याला आपण समजून घेऊ शकतो. आपण बोलण्यात चुकलो तिकडे बघा.
But for machine, if suppose we are not following syntax, machine will be throwing an error. Syntax error असं ते machine screen वर दाखवते आपल्याला direct. Another example for syntax, if I will be writing 5 plus 2, so this is the mathematical statement म्हणू आपण, where machine also can understand there are two numbers, these two integer numbers you wanted to add, you want to perform addition of two integer numbers, जिकडे 5 आणि 2 ह्या संख्यांची बेरीज आपल्याला स्टोअर करायची किंवा बेरीज करायची. So this is the syntax for simple mathematical arithmetic operation म्हणू आपण. If we wanted to perform any arithmetic operation, so simply we can use such kind of mathematical statements. समजलं का what is meant by syntax? Hello. Yes. Yes, sir. Let us try to understand next point, that is character set. Before understanding character set, I hope everyone learned about this set theory. 11वीला होती आमच्या वेळेस. तुमच्या वेळेस कितवीला होती ती सेट थेअरी? संच म्हणायचो आपण मराठीतून. संच, उपसंच, सेट, सबसेट. हॅलो. येस. Yes, sir. हा सेट असतो आणि ह्या सेटच्या आतमध्ये एक छोटासा पार्ट असेल त्याच सेटचा, तर त्याला सबसेट असं म्हणतो आपण. तो सेट सबसेट त्या थेअरीवरून थोडंसं, सेट म्हणजे काय, कलेक्शन ऑर ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ आयटम्स म्हणू आपण, वेअर if we are considering such collection or group of similar items, we are calling that as a set. त्याला संच असं म्हणतो आपण. मग हा संच कसला आहे, हा सेट कसला आहे, तर कॅरेक्टर्सचा सेट आहे, म्हणून त्याला कॅरेक्टर सेट असं म्हणतोय. अँड व्हॉट इज मीन बाय कॅरेक्टर? सो कॅरेक्टर can be further classified into 3 categories. Number 1 alphabet, number 2 digits, number 3 special symbols. So alphabets, if you will be considering, again alphabets will have two types, capital letters and small letters. So capital A to capital Z, these 26 capital letters if we will be using, it is part of alphabet. Again, if we will be considering small a to small z, means lowercase letters if we are considering, again 26 lowercase letters we will get. Okay, so this 26 plus this 26, so total 52 characters we can use in computer language. आता आपल्यासाठी बरं का, ॲज अ ह्युमन बिईंग, कॅपिटल ए आणि स्मॉल ए मध्ये आपल्यासाठी काय असा फरक नाही आहे ना, तसं बघायला गेला तर, फॉर ह्युमन्स. बट इफ यू आर कन्सिडरिंग मशीन, इफ यू आर कन्सिडरिंग केस सेन्सिटिव्हिटी, इन दॅट केस कॅपिटल ए म्हणजे वेगळा आणि स्मॉल ए म्हणजे वेगळा. मशीन विल ट्रीट बोथ कॅपिटल अँड स्मॉल ए आणि डिफरंटली. हॅलो. येस. Yes, sir. Yes, sir. So this you can observe at the time of entering your passwords. If any system you are using and if you wanted to log into the system, in such cases, if suppose your password is capital A आणि चालू होणारा असा password आहे ना, @ समजा 1 2 3 आहे ना, this is your password for example. But instead of using capital A, if you will use small a, and if you will try to if you are using the same kind of password, but instead of capital A you are using small a @ symbol 1 2 3, and such kind of password if you will enter into the system, definitely machine will not recognize your password as this password, and because of which system will not get logged into the system and message will be displayed on the screen, entered password is wrong. Some such kind of message sometimes it will be displayed by the machine. Am I right? Hello. Yes, sir. Yes, sir. हे समजून घ्या ना, कॅपिटल ए म्हणजे कॅपिटल ए, स्मॉल ए म्हणजे स्मॉल ए, हे दोन्ही वेगळे आहेत. सेम म्हणू नाही शकत मशीनसाठी. आपल्यासाठी आपण सेमच मानतो, बट फॉर मशीन इट इज टोटली डिफरंट बिकॉज आस्की व्हॅल्यूज आर डिफरंट. अमेरिकन कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज आहे ना, सच काइंड ऑफ, त्याला आस्की म्हणतो आपण. ते आपण पुढे कधीतरी प्रोग्राम लिहिताना बघू. आहे हे कसं वेगळं असतं हे सांगेन मी नंतर, आठवण करा मला चॅप्टर नंबर 2 मध्ये. बट right now you can understand capital A means capital A, small a means small a, both are different. So alphabets if you are using from capital A to capital Z, small a to small z, then it is called as, हे सगळे it is called as character. त्याला character असं म्हणतो आपण कम्प्युटरच्या भाषेमध्ये. And if second classification of character is what, digits 0 to 9, such 10 digits if you are using, so these 10 digits are also considered as again character. If you are using special symbols, हे सगळे स्पेशल सिम्बॉल्स आहेत, ह्याला काय म्हणायचं ते आपण परत आता बघणार आहोत खाली इकडे, बरं का. हे सगळे सिम्बॉल्स जे त्या कीबोर्ड वरती असतात, and if such
special symbols also, if you are considering in the set, it means alphabets you are considering, digits you are considering, special symbols also considering togetherly. If all these things you are considering in one set, and that set is called as character set. त्याला आपण character set असं म्हणतोय. कळलं का? हॅलो हॅलो यस Yes, sir. Yes, sir. हा, आपण जातोय पुढे. आता हे कुठले कुठले सिम्बॉल्स असतात, हे स्पेशल सिम्बॉल्स तिकडे दिलेले आहेत, त्यांची नाव आहेत. मी फास्ट वाचतोय, तुम्ही ते नंतर लिहून काढचाल नोटबुक मध्ये आणि समजून घ्या ना कुठल्या सिम्बॉलला इंग्लिश मध्ये काय म्हणायचं. ओके, सो फर्स्ट सिम्बॉल वी हॅव दॅट इज कोलन. आहे मराठीमध्ये मला वाटतं अ च्या नंतर जर ते 2 डॉट्स आले तर त्याला आपण आहा असं वाचतो, बरोबर का? स्वतः. बरोबर सर. हा, दुसरं एक्झाम्पल स्वतः. काही जणांना दुःख होत आहे ना, दुःख लिहिताना पण हे कोलन वापरतो आपण मराठीत. इंग्लिश मध्ये वापरतात का नाही माहित नाही मला कुठे, बट इन मराठी वी यूज वापरतो. कोलन. त्याला काय म्हणायचं? कोलन असं म्हणायचं. काय अडचण? नो सर. 2 वर्टिकल डॉट्स कोलन. ठीक आहे. सेमीकोलन. सेमीकोलन म्हणजे कोलन मधले वरचा एक डॉट तसाच राहतो, पण खालचा जो डॉट आहे तो कॉमा होतो, कॉमा. त्याला आपण सेमीकोलन असं म्हणणार आहोत. हे सिम्बॉल समजून घ्या. असा जर स्लॅश असेल, ठीक आहे, तर त्याला फॉरवर्ड स्लॅश म्हणणार आहोत आपण. आणि थोडासा असा स्लॅश असेल तर त्याला बॅक स्लॅश असं म्हणणार आहोत. काय अडचण? फॉरवर्ड स्लॅश बॅक स्लॅश. नेक्स्ट इज कॉमा. ठीक आहे. काय म्हणायचं याला मराठीत? स्वल्पविराम. 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 हा, आणि ह्याला अर्धपूर्ण विराम. बरोबर काय? अर्धविराम. अर्धविराम. ठीक आहे, अर्धविराम. हा स्वल्प विराम, कॉमा. ठीक आहे. देन डॉट. डॉट म्हणजे फुल स्टॉप म्हणू आपण, किंवा त्याला डॉट ऑपरेटर पण म्हणतात. समटाइम्स वी कॅन कॉल इट एज पीरियड. पीरियड म्हणजे डॉट. ओके. नेक्स्ट सिम्बॉल इज हॅश. अशा 2 लाईन काढून अशा 2 लाईन काढायच्या. दिस इज द सिम्बॉल ऑफ हॅश. कसं वाचायचं कळलं का? काय सिम्बॉल आहे? हॅलो हॅलो. Yes, sir. हा क्वेश्चन टॅग, ज्याला आपण क्वेश्चन मार्क म्हणतो. मराठीत काय? प्रश्नचिन्ह. बरोबर. क्वेश्चन Yes, टॅग. sir. पुढचा जो सिम्बॉल आहे त्याला आपण लेस दॅन सिम्बॉल असं म्हणतो. ठीक आहे, ह्याला लेस दॅन म्हणायचं. लेस दॅन असा काढला तर हा लेस दॅन, आणि असा काढला तर हा ग्रेटर दॅन. पुढचा जो सिम्बॉल आहे त्याला इज इक्वल टू. वाचताना असं वाचायचं. सिंगल व्हर्टिकल लाईन जर असेल अशी, तर त्याला पाईपलाईन कॅरेक्टर असं म्हणायचं, किंवा व्हर्टिकल बार असं म्हणायचं. ठीक आहे. जर तुम्ही हिंदी लँग्वेज कन्सिडर केली तर वाक्य पूर्ण झाल्यानंतर मला वाटतं एक व्हर्टिकल लाईन येते अशी काहीतरी. बरोबर काय? Yes, sir. तर हे जे येतं, हे जे काही लाईन येते व्हर्टिकल, ते हिंदी लँग्वेज मध्ये पूर्ण विरामाचं काम करते, म्हणजे फुल स्टॉपचं काम करते. सिमिलरली इकडे पण ते हिंदीमध्ये त्याला फुल स्टॉप म्हणतो आपण, पण इकडे आपण वेगळ्या पद्धतीसाठी वापरणार आहोत कम्प्युटरमध्ये, ज्याला आपण पाईपलाईन कॅरेक्टर असं म्हणणार. काय अडचण? No, sir. No, sir. आपल्या कम्प्युटर लँग्वेज मध्ये ज्यावेळेस आपलं वाक्य पूर्ण होणार त्यावेळेस आपण फुल स्टॉप नाही वापरत आहे. ठीक आहे. फुल स्टॉप आपण इंग्लिश किंवा मराठी लँग्वेज साठी वाक्य पूर्ण करण्यासाठी फुल स्टॉप वापरणार. हिंदीसाठी आपण हे पाईपलाईन कॅरेक्टर वापरणार, पण इंग्लिश साठी आपण सेमीकोलन वापरणार आहोत. सेमीकोलन, whenever I will be using semicolon at the end of my statement, so computer will understand your statement or sentence you have completed. So to complete any meaningful sentence, at the end of that sentence, semicolon we are using to complete that sentence. We are not using full stop, we are not using pipeline character, we are using semicolon to complete our sentence. समजलं का? hello hello hello. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट सिम्बॉल इज ampersand सिम्बॉल, ज्याला आपण अँड म्हणतो. ऍक्च्युली ते अँड न म्हणता कम्प्युटरच्या भाषेमध्ये त्याला ampersand म्हणतात. लक्षात घ्या ना, ampersand सिम्बॉल. नंतरचा जो सिम्बॉल आहे ए काढून त्याला असं थोडस गोल करून असं करतात, जे आपण मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉर ईमेल ऍड्रेसेस आपण हे वापरतो. बरोबर का? त्याला @ सिम्बॉल असं म्हणतात. हॅलो
Yes, sir. Yes, sir. ए काढून कसं काढायचं बघा ना, ए काढून असं गोल फिरवायचं त्याला. @ सिम्बॉल आहे हा. ठीक आहे. नेक्स्ट जो आहे लेफ्ट स्क्वेअर ब्रॅकेट. लेफ्ट स्क्वेअर ब्रॅकेट म्हणजे चौकटी कंस म्हणतो आपण मराठीतून. हे लेफ्ट हँड आहे किंवा लेफ्ट स्क्वेअर ब्रॅकेट. हा राईट स्क्वेअर ब्रॅकेट. ठीक आहे. हा राऊंड ब्रॅकेट. लेफ्ट हँड किंवा लेफ्ट हँड राऊंड ब्रॅकेट पण म्हणू शकतो आपण ह्याला, किंवा लेफ्ट राऊंड ब्रॅकेट. हा राऊंड हा राईट हँड राऊंड ब्रॅकेट किंवा राईट राऊंड ब्रॅकेट पण ह्याला म्हणू आपण. सिमिलरली कर्ली ब्रॅकेट, ज्याला आपण मराठीत महिरपी कंस असं म्हणतो. तर हा लेफ्ट कर्ली ब्रॅकेट, हा राईट कर्ली ब्रॅकेट किंवा लेफ्ट हँड कर्ली ब्रॅकेट, राईट हँड कर्ली ब्रॅकेट. जाऊया पुढे. हॅलो. Yes, sir. हा नेक्स्ट सिम्बॉल जो आहे, यस काढायचं आणि त्या यसच्या मध्ये अशी लाईन काढायची, ह्याला डॉलर म्हणतो आपण, बरोबर. हॅलो. Yes, नेक्स्ट सिम्बॉल जो आहे, जो आपण अप्रॉक्सिमेटला कधी मॅथ्स मध्ये वापरला का बघा असा, किंवा समरूप. इंग्लिश मध्ये काय म्हणायचं त्याला, कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर. कॉन्ग्रुएंट. ट्रँगल ABCD इज कॉन्ग्रुएंट, काय बघा ना, त्याच्यासाठी असलं समरूप. ठीक आहे. ह्याला आपण इंग्लिश मध्ये टिल्डी सिम्बॉल असं म्हणणार आहोत. टिल्डी, TILDE, टिल्डी. सो टिल्डी सिम्बॉल म्हणजे असा, हा मला वाटतं उलटा यस असावा. मिरर मध्ये जर हा बघितला तर तुम्हाला तो सरळ यस दिसेल बघा ना. आरशामध्ये हा यस असा काढायचा आणि आरशामध्ये दाखवायचा, तर तो यस असा काहीतरी दिसेल. चेक करा. यस बघा ना, विचार करायचा. हे मिरर इमेजेस आहेत ह्याच्या. ग्राफिक्स मध्ये शिका ते कसं असतं काय, बरं का. नेक्स्ट इज डबल कोटेशन, ज्याला दुहेरी अवतरण चिन्ह म्हणतो आपण. हे सिंगल कोटेशन आणि अपोस्ट्रॉफी एकसारखंच आहे असं म्हणू आपण. फक्त ते वेगळ्या पद्धतीने वेगळी नावं दोन असण्यासाठी दाखवलं गेलं त्या. सिंगल कोट म्हणजे अपोस्ट्रॉफीज म्हणू आपण. ज्यावेळेस आपण कॉलेजचं आपलं नाव लिहितोय ना, स्वेरीज, SVER, त्याच्यानंतर अपोस्ट्रॉफी येतं तिकडे यस, बरोबर. तर हा जो अपोस्ट्रॉफी आहे तो म्हणजे हा सिंगल कोट पण म्हणू त्याला आपण. एकेरी अवतरण चिन्ह, मोस्टली एकेरी अवतरण चिन्ह हे असं काढलं जातं, बरोबर का. हॅलो. येस. Yes, sir. त्याच्यामध्ये दोन असतात, एक डाव्या साईडचं असतं, एक उजव्या साईडचं असतं. पण जर अपोस्ट्रॉफी घेतला तर तो फक्त मला वाटतं उजव्या साईडचा असेल. येस, अपोस्ट्रॉफी अवतरण काय बघा, आणि सिंगल कोट पण म्हणू आपण त्याला. Yes, sir. नेक्स्ट जो आहे पर्सेंटेज सिम्बॉल, ज्याला इंग्लिश मध्ये आपण मॉड्युलर डिव्हिजन असं म्हणणार आहेत. ठीक आहे. हे कशासाठी वापरतात काय ते पुढे बघू आपण. पर्सेंटेज सिम्बॉल जो आहे त्याला पर्सेंटेज सिम्बॉल न म्हणता वी आर कॉलिंग इट ॲज मॉड्युलर डिव्हिजन. नेक्स्ट इज कॅरेट. कॅरेट म्हणजे हे असं एवढंच काढायचं, ह्याला कॅरेट असं म्हणायचं. मला वाटतं तुमच्या कॅल्क्युलेटर वरती समजा 2⁻³ इफ आय वॉन्ट टू परफॉर्म सच काइंड ऑफ ऑपरेशन, मी 2 प्रेस करतो, परत कॅरेट वापरतो, 3 वापरतो, मग इज इक्वल टू वापरलं की मला 2⁻³ मिळतं. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तर ते जे कॅल्क्युलेटर वर तुमच्या असं काहीतरी बटन आहे, तर त्या बटनाचा जो काही सिम्बॉल वापरला गेला त्या सिम्बॉलला नाव आहे कॅरेट, CARET. नेक्स्ट इज ऍस्टेरिस्क सिम्बॉल, ज्याला आपण स्टार पण म्हणू, पण स्टार नॉर्मली न म्हणता त्याला ऍस्टेरिस्क असं म्हणतात. जिकडे हे स्टार वापरलं, स्टार म्हणजे हे असं काढायचं. ठीक आहे. गोल नाही करायचं त्याला, सॉरी. एवढंच. ओके. हॅलो. नेक्स्ट सिम्बॉल इज Yes, मायनस. sir. Yes, sir. नेक्स्ट Yes, sir. सिम्बॉल इज मायनस. आणि अजून एक सिम्बॉल आहे तिकडे कीबोर्ड वरती, ज्याला अंडरस्कोर असं म्हणतो आपण. मायनस आणि अंडरस्कोर मध्ये थोडासा फरक आहे बघा. जर ही माझी लाईन असेल, ठीक आहे, आता नोटबुक मध्ये लाईन दिसते पण कम्प्युटर वरती ती लाईन दिसत नसते, आपल्याला इमॅजिन करायला लागते ह्या दोन लाईन्स. आणि जर मी सेंटरला बरोबर अशी लाईन काढली तर ते वजा बाकीचं चिन्ह म्हणू आपण त्याला, ज्याला मायनस म्हणणार आपण. पण तेच जर चिन्ह थोडस खालच्या लाईनच्या जवळ जर असं आलं तर त्याला अंडरस्कोर असं म्हणणार आपण. कळला का फरक दोन्ही मध्ये. हॅलो. अंडरस्कोर Yes, sir. सिम्बॉल. Yes, sir. Yes, sir. This symbol is very important symbol. Most of the time, if suppose you wanted to use certain variables in your program, so to declare variables, to give the name to the variables, we are using underscore symbol. Out of all these symbols, we cannot use symbols, but only one symbol is valid, or this symbol only we can use while giving name to the variable. ते पुढे बघू आपण. ठीक आहे. एक्सक्लेमेटरी सिम्बॉल, ज्याला आपण उद्गारवाचक चिन्ह असं काहीतरी मराठीत म्हणतो. असं लाईन, हा लाईन काढून खाली असं गोल काढतात असं काहीतरी बघा. एक्सक्लेमेटरी सिम्बॉल, त्याला एक्सक्लेमेटरी म्हणायचं किंवा एक्सक्लेमेशन मार्क. नेक्स्ट इज पॉझिटिव्ह, ज्याला प्लस सिम्बॉल असं म्हणतो आपण.
So all these special symbols are also available, okay, on the keyboard. Again, along with these all special symbols, we have digits from 0 to 9. Again, along with these digits and special symbols, we have alphabets also, and togetherly if we will consider alphabets, digits and special symbols, we can call it as character set. समजलं का? Yes. Yes, sir. आपण पुढे जातोय आता बरं का. थोडस प्रॉब्लेम सॉल्विंग टेक्निक्स कडे जाण्याच्या आधी बरं का, ऍक्च्युअल जे कुठलं ते सॉफ्टवेअर टर्बो सी ड्रॉइड आहे, विच यू हॅव इन्स्टॉल्ड इन युअर मोबाईल, तर ते कसं थोडंसं वापरायचं त्याच्यासाठी आपण वेगळ्या स्क्रीनवर जातोय. गिव्ह मी 1 मिनिट. दिसते का स्क्रीन? हॅलो. नो सर. Yes, sir. दिसतंय सर. आता दिसायला लागली सर. Okay. So after opening an Turbo C Droid software, such kind of window will appear on your mobile. So first and most important thing, what you need to do, you tap. आता इकडे मी क्लिक करणार, लॅपटॉप किंवा डेस्कटॉप वापरत असेल तर माऊसनी क्लिक करणार. But if you are using mobile in case of mobile, what you can do, you can tap it. Tap it म्हणजे काय, बोटाने तिथे टच करायचं. तर ह्या कुठल्या पण भागामध्ये बोटाने टच करा, immediately what will happen, such kind of cursor you will find on the screen. So this is the cursor. Let us call this cursor as mouse cursor. हा जो cursor आहे तो माउसचा cursor आहे. So with the help of this cursor, you can select this menu bar. इथे फाईल वरती जाऊ शकतो आपण, एडिट वरती जाऊ शकतो, सर्च, रन, डिबग, कंपाइल, बरंच काही ऑप्शन्स आहेत. And strip which is available at the top, this strip is called as menu bar. ह्याला आपण मेनू बार असं म्हणणार आहोत ह्या सॉफ्टवेअर साठी. ओके. And this is the first option from this menu bar where we are calling it as file. And when you will click on this file, you will get one more option, that is new. So after clicking on this new option, you can open new file. You can open new file in the software, in Turbo C software. तुमच्या केस मध्ये Turbo C Droid application. And in the Turbo C Droid application, you can open new file by clicking on this, by clicking or tapping on this new option. So in this way, file gets opened. काय अडचण? Hello. No, sir. No, sir. फक्त हे थोडंसं बघतोय आपण बरं का. Then you can press, then you can click on this arrow. Once you will click or once you will tap on this arrow, so whatever blue screen you will find on the screen, it gets maximized. ती मोठी होते. Yes. When you will. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next important thing, at the left side you will find one green square. काय म्हणणार बघा त्याला, green square. One small button you will find, and if I will press that button, I can close this file. इथे जायचं आणि ह्याच्यावर टॅप करायचं. विचारतं ते, do you want to save? If I don't want to save, I will press no. If I want to save this file, I can press yes. But when I will press yes, one more window will be opened where computer will be asking us to give the name to our file. Right now, noname00.cpp. This name is appearing for this file, but file is not saved yet. And if I want to save it, I can press yes. System will ask to give name to our file, but if I don't want to save, simply I can say no. बंद होईल ती फाईल. Yes. Hello. Yes, sir. तर आपण नवीन फाईल उघडतोय ना, फाईल वरती जाऊन न्यू फाईल. यू कॅन क्लिक ऑन दिस एरो, ग्रीन एरो. फुल स्क्रीन केली आपण. सो देर आर 2 विंडोज. दिस इज द फर्स्ट विंडो which is having blue color म्हणू आपण. And when I will click on this window and when I will select this output option, another screen I will get which is black actually. This screen we are calling it as output screen. ह्या स्क्रीनला आपण आउटपुट स्क्रीन असं म्हणणार आहोत. काय अडचण? हॅलो हॅलो. No, sir. No, sir. No, sir. So this software will be giving 2 screens.
blue screen, and when you will click on this window and output will get black screen. So there are two screen, blue and black. Blue screen is called as input screen and black screen is called as output screen. And this screen also, if suppose I want to close, simply I can click on this green button which is available at top left top. समजलं का? Now here one more cursor you will find, which is blinking cursor. Its color is yellow, and one more cursor you will find on the screen. This is the कसला बघा ना, ऑरेंज सारखं दिसते, फेंट ऑरेंज का कसलं बघा ना, डार्क ऑरेंज. hello Orange. So this, let us call it as orange cursor. This orange cursor is cursor of mouse म्हणू आपण. माझ्या केस मध्ये, तुमच्या केस मध्ये पण तो दिसतो, पण तुम्ही जिथे टॅप करणार तिकडे तो मूव होणार, लक्षात घ्या. And this blinking cursor also you will find. This blinking cursor is for keyboard actually. When you want to type certain instructions at that time, this cursor will help us. Okay. And when you will press enter key, so this blinking yellow cursor will jump towards next line to the new line. दिसते का? Hello. पुढच्या लाईनला जातं ते, next line ला जातं. I am pressing Yes, enter sir. key. Yes, sir. I am pressing enter key. Once I will press enter key, so whatever blinking cursor you will find on the screen, it will jump to the new line. Similarly, for your mobile also, you can use enter key. त्या सॉफ्टवेअर मध्ये एंटर की ही थोडीशी अशी दिसते, कशी दिसते बघा ना, हे असं सिम्बॉल असेल कुठेतरी बटनावर तुमच्या त्या मोबाईलच्या त्या ऍप्लिकेशन. Yes, sir. Hi. Yes, Hi. sir. Yes, sir. असं बटन म्हणजे ह्याला आपण एंटर की असं म्हणतो, लक्षात घ्या. कम्प्युटर मध्ये असल्या सिम्बॉलला ह्याला एंटर की म्हणतात. अँड when you will press that enter key, so if suppose cursor is here, so that cursor will jump to the new line, it will go to new line. So enter key we can use for moving our cursor to the new line असं म्हणू आपण. काय अडचण? हॅलो. No, sir. No, sir. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने हा इंटरफेस आहे बरं का. आणि बाकीच्या अजून काही गोष्टी असतील त्या आपण सांगू नंतर जसं जसं होईल. आपण एक छोटासा प्रोग्राम लिहून बघतोय जो मला वाटतं डिव्हिजन जीच्या विद्यार्थ्यांसाठी घेतला तो थोडासा एक प्रोग्राम म्हणजे काय बरं का समजण्यासाठी. मग आपण परत वापस थेरीकडे जाऊ. आणि दोन्ही जर आपण व्यवस्थित त्याचा जर ताळमेळ साधला तर ऍक्च्युली जी काही बडबड आहे तिकडे थेरॉटिकली केलेली, ही प्रॅक्टिकली पण समजून घेणं तितकंच महत्वाचं आहे. अदरवाईज ते नुसतं थेरॉटिकली बोललं गेलेलं जे काय आहे ते समजणार नाही, असं माझं वैयक्तिक मत आहे. मे बी रॉंग असू शकेल, माहित नाही. तर इकडे बघा, ज्यावेळेस आपण विंडोवरती जातो, आउटपुट वरती जातो, तर आउटपुट स्क्रीनवरती असं काहीतरी मेसेज दिसतोय का C:, आता आपल्याला सिम्बॉल कळले त्याच्यामुळे मी फटाफट वाचतोय ते, C:\turbo3\bin greater than symbol TC. So such kind of message is available right now on the output screen. दिसतोय का सगळ्यांना? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Now first command I wanted to give to the computer where I don't want that message, हे जे C:\turbo C3 आणि \bin greater than TC हे जे दिसतंय आपल्याला, हे मला घालवायचं आहे स्क्रीन वरतून. तर ह्या स्क्रीन वरती आल्यानंतर जर मी बॅकस्पेस किंवा डिलीट जर काही दाबली बटन तर काय होत नाही, लक्षात घ्या. I cannot do anything on the output screen. If I wanted to do something with this output screen, for that I will have to give certain instructions to the machine or computer. Then only machine will understand. Otherwise on the output screen we cannot do anything. And its best example, if you go to ATM machine, after inserting your card, one message will be displayed on the screen, please enter your pin. मग तिकडे तो मेसेज दिसतो आपल्याला, पण आपल्या तिकडे तुम्ही खाली जर बघितलं तर क्लिअर आणि डिलीट अशी काही बटन असतात. ती बटन जरी आपण प्रेस केली तरी तो मेसेज डिलीट होतो का? हॅलो. प्लीज एंटर युअर पिन असा मेसेज येतो, तो मेसेज आपण डिलीट करू शकतो का? No, sir. We cannot delete, we cannot clear that message because that is output screen. It means on the output screen we cannot do anything. If you wanted to do something on the output screen, how you can do it? So on the blue screen you can write certain instructions for the machine will understand, and accordingly output you can change. कळलं का?
आउटपुट स्क्रीनला आपण काय नाही करू शकत. जे काय करायचं ते इनपुट स्क्रीन वरून, म्हणजे ह्या ब्ल्यू स्क्रीन वरून, वेअर ऍक्च्युअली वी आर गिव्हिंग इन्स्ट्रक्शन टू दी कम्प्युटर ऑर मशीन, टू दी कम्प्युटर मशीन ऑर लॅपटॉप, काय म्हणणार बघा, ऑर अँड्रॉइड मोबाईल. हॅलो, येस. Yes, sir. Yes, sir. तो सगळ्यात पहिल्यांदा आपण काय केलं, फाईलमध्ये गेलो, न्यू फाईल ओपन केली. इकडे नो नेम 01.cpp असं काहीतरी नाव दिसतंय. इट मीन्स नो नेम मीन्स व्हॉट, येट वी हॅवंट सेव्ड आवर फाईल. So first and most important thing what you need to do, you go to file, you select this save option, such kind of window will appear on the screen. Then you give a name to your file as 1.c. Why 1? 1 means this is my first program, therefore 1 I have written. You can write anything, but let us follow this notation. When you are when you are writing your first program, you give a name as 1.c. If you are writing second program, you give 2.c and so on. काय अडचण? Let us follow this notation. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Next is, after giving name to our file, we are using dot, ज्याला आपण full stop म्हणलं, ते dot द्यायचं तिकडे. Then you can write C. So dot C, ठीक आहे, dot C is the extension for C programming file. If you are म्हणजे काय तर हे सी प्रोग्रामची फाईल आहे, हे कम्प्युटरला समजत आहे ना. डॉट सी इज द एक्सटेन्शन. इफ वी आर युझिंग सच काइंड ऑफ एक्सटेन्शन, देन मशीन विल अंडरस्टँड युअर फाईल इज सी प्रोग्रामिंग फाईल. इफ आय विल यूज डॉट mp3, then machine will understand this file is of audio kind of file. Audio file we can call. Machine will understand or mobile will understand it is audio file. समजतं का? Hello mp3. Hello. Yes, Yes, sir. sir. If we will use mp4 extension, if you will use to any file, then automatically that file will be considered as video file. Our mobile or computer will understand it is video file. When I will be using doc means what? Document. Okay, certain documents you can store in the computer. So doc file, it is called as doc file. .txt means text file. फक्त त्याच्यामध्ये टेक्स्ट माहिती लिहिली काय आपण, तर त्याला टेक्स्ट फाईल म्हणतो आपण. असे बरेच काही टाईपचे फॉर्मॅट्स आहेत. PPTX, दिस इज प्रेझेंटेशन फाईल. इफ यू वॉन्टेड टू गिव्ह एनी काइंड ऑफ प्रेझेंटेशन, देन you can prepare your own presentation and that you can save it, and with the help of such kind of extension PPTX. समजलं का हे काय असतं एक्सटेन्शन? हॅलो, आपल्या केसमध्ये आपण काय करणार आहोत? हॅलो हॅलो हॅलो. Dot C. हा, डॉट सी. ह्या डॉट सीच्या आधी पहिल्यांदा इकडे नाव लिहा काहीतरी, ठीक आहे. समजा कुणाचं नाव राम आहे, राम डॉट सी. इन दिस वे ऑल्सो यू कॅन स्टोर अँड सेव्ह युअर फाईल्स. बट राम स्पेस शिंदे असं जर स्टोअर करायला गेला तर मशीन विल नॉट ऍक्सेप्ट सच काइंड ऑफ फाईल टू युअर प्रोग्रामिंग फाईल आहे. मी आता ओके दाबतो, इकडे बघा ना, एरर फेकत ते इलिगल फाईल नेम ram space shinde.c. This is not allowed. Blank spaces are not allowed in the name of the file of in the C programming file म्हणून आपण. समजलं काय? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. But if somebody wants to give a ram shinde असंच नाव द्यायचं आहे, in such cases you cannot use any other symbol than underscore symbol. जर मी असं लिहिलं, it is allowed. राम अंडरस्कोर शिंदे डॉट सी असं जर नाव मी द्यायचा प्रयत्न केला, जर मी ओके केलं तर ते घेतं नाव. मी फक्त एक्झाम्पल साठी हे लिहिलेलं आहे. मी ओके प्रेस करतोय, आलं का इकडे राम शिंदे. आता इथे पूर्ण नाही दिसत, पण ते फाईलचं नाव राम अंडरस्कोर शिंदे डॉट सी असं आहे. काय अडचण नाही सर. No, sir. No, sir. ही फाईल मी क्लोज करतोय. वन्स अगेन वी आर ओपनिंग न्यू फाईल. फाईल सेव्ह 1.c. दिस इज माय फर्स्ट फाईल. कसं सेव्ह करायचं कळलं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आता आपल्याला करायचं काय आहे, ही आपली आउटपुट स्क्रीन आहे. जी आउटपुट स्क्रीन बघण्यासाठी विंडो मध्ये जायचं, लक्षात ठेवा हे आहे. आणि आउटपुट हे ऑप्शन सिलेक्ट करायचं, आपल्याला आउटपुट स्क्रीन दिसते. आणि ही आउटपुट स्क्रीन घालवण्यासाठी ती अशी तशी जात नाही, ठीक आहे. ती घालवण्यासाठी ह्या बटनावर क्लिक करायला लागेल तुम्हाला. ग्रीन बटनावर लेफ्ट साइडला जे ग्रीन बटन आहे टॉपला, ते ग्रीन बटन तुम्हाला टॅप करायला लागेल तुमच्या बोटांनी मोबाईल वरती, त्यावेळेस ती क्लोज होईल. काय अडचण?
हॅलो, No, sir. No, हा sir. जो मेसेज दिसतो आपल्याला C:\टर्बो 3 ग्रेटर दॅन सिम्बॉल TC, हा आपल्याला क्लिअर करायचा आहे. तर छोटासा प्रोग्राम आपण लिहितोय, फास्ट लिहितोय बघा, त्याला कमेंट असं म्हणतात. ठीक आहे, आता त्याच्यामध्ये कमेंट म्हणजे काय, समजा मी इकडे एक इन्स्ट्रक्शन लिहिली, ही दुसरी इन्स्ट्रक्शन, ही तिसरी इन्स्ट्रक्शन, ही चौथी इन्स्ट्रक्शन. सो 4 लाईन्स आय हॅव रिटन फॉर कम्प्युटर वेअर कम्प्युटर विल अंडरस्टँड दीज 4 लाईन्स, असं समजू आपण. ओके, अँड इफ these 4 lines I have written in this way, and if I will execute my program at that time, all those 4 lines computer will try to execute. समजतं का बघा, त्या चारीचे चारी लाईन ज्या काय मी लिहिल्या, त्या चारीचे चारी लाईन कम्प्युटर एक्झिक्यूट करण्यासाठीचा प्रयत्न करणार तो. जर मला ह्या 4 लाईन कम्प्युटरला एक्झिक्यूट करण्यासाठी दाखवायच्याच नाहीयेत असं म्हणू आपण, किंवा ह्या 4 लाईन्स मला कम्प्युटरसाठी लिहायच्या नाहीयेत, ह्या 4 लाईन्स माझ्या स्वतःच्या माहितीसाठी लिहायच्या आहेत, म्हणजे ह्या these 4 lines I want to skip, I don't want to execute. It means I don't want to give instructions to the computer. Simply I want to give an information to computer, skip all these 4 lines. मग ह्या जर 4 lines skip करायच्या असतील आपल्याला, तर आपण काय करतोय, मल्टिपल लाईन कमेंट असं वापरतोय. आणि ते मल्टिपल लाईन कमेंट हे कसं लिहिलं जातं बघा, इथे घेऊन यायचा कर्सर तुमचा, /* असं वापरायचं, ते सगळं हाईड होतं, मशीनसाठी हाईड होतं, लक्षात घ्या. हे असं, हे एंटर मारू शकता असं, आणि इकडे *, म्हणजे कसा सिम्बॉल आहे त्याचा, /*, इथे काही पण लिहायचं, खाली काही पण लिहायचं. मल्टिपल लाईन कमेंट आहे ही, बऱ्याच लाईन्स आपण लिहू शकतो. परत /*, समजलं काय? हॅलो, मल्टिपल लाईन कमेंट्स. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बऱ्याच लाईन्स कम्प्युटरसाठी गायब करायच्यात आपल्याला, पण आपल्याला स्क्रीनवर दिसल्या पाहिजेत थोडक्यात. अशासाठी आपण मल्टिपल लाईन कमेंट वापरतोय. देर इज सिंगल लाईन कमेंट ऑल्सो. 2 फॉरवर्ड स्लॅशेस इफ यू विल बी युजिंग, इट इज कॉल्ड एज सिंगल लाईन, ह्याला कमेंट असं म्हणू आपण. अँड दिस इज /*, सॉरी, ह्याला आपण मल्टिपल लाईन कमेंट असं म्हणतो. मल्टिपल, काय अडचण? No, sir. फरक कळला का दोन्ही? हो sir. कळला का? फॉर एक्झाम्पल, इकडे एक लाईन आहे, इकडे एक लाईन आहे, इकडे एक लाईन आहे, इकडे एक लाईन आहे. ह्या 4 लाईनला मला हाईड करायचं. आय डोंट वॉन्ट टू एक्झिक्यूट ऑल दोज लाईन्स. मी फक्त सिंगल लाईन कमेंट वापरलं तर फरक बघा काय दिसतो. तेवढ्याच लाईनला कमेंट पडतं. हॅलो, येस. Yes, sir. Yes, sir. If I will if I will use multiple line comments /*, तर त्या तिन्हीच्या तिन्ही लाईन हाईड होतात, म्हणजे तिथून पुढचं सगळं हाईड होतं मशीनसाठी. हॅलो, येस. Yes, sir. Yes, sir. हा फरक आहे मल्टिपल लाईन कमेंट. समजा आपल्याकडे 5-6 लाईन आहेत आणि मला फक्त पहिल्या 4 लाईन्स आय वॉन्ट टू हाईड. मग मी काय करणार, इथे कर्सर आणणार माझा, स्टार देणार आणि /, मग पुढच्या 3 लाईन ज्या काय आहेत त्या अनहाईड होणार. हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. म्हणजे कम्प्युटर किंवा मशीन किंवा मोबाईल ह्या 3 लाईन एक्झिक्यूट नाही करणार, तिकडे बघणार पण नाही ते. थोडक्यात ह्या हाईड झाल्या असं म्हणू, फक्त आपल्याला दिसणार ऍज अ प्रोग्रामर, पण मशीनला दिसणार नाही. मशीन विल स्टार्ट एक्झिक्युशन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट. इथून ते चालू करणार एक्झिक्युशन. कळलं का? हॅलो, Yes. मी आता हे सगळं क्लिअर करतो. थोडंसं तुम्ही प्रॅक्टिस करा बरं का, प्रॅक्टिसने हे येऊन जाईल. मग आपण कमेंट कशासाठी वापरतोय, तर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम. If we wanted to write, it is optional. Once again, I'm repeating, comments are optional in our program, but extra information about the program, if you want to write, you can use multiple line comment अशा पद्धतीनं. ठीक आहे, आणि इकडे लिहायचं आपण कसला प्रोग्राम पहिला लिहितोय. जी काय आपली ही आउटपुट स्क्रीन आहे, ह्या आउटपुट स्क्रीनला क्लिअर करण्यासाठीचा पहिली कमांड आपण देण्यासाठीचा प्रोग्राम लिहितोय. ए सी प्रोग्राम टू क्लिअर आउटपुट स्क्रीन, असं लिहायची माहिती त्याची. हे ऑप्शनल आहे, लक्षात आलं का? हे जे काही लिहिलं हे कोणासाठी लिहिलंय आपण? हॅलो, आपल्यासाठी लिहिलेलं आहे. Yes, sir. आपल्यासाठी का? आपल्यासाठी का? आता मी ही फाईल सेव्ह केली बघा ना, फाईल सेव्ह केली, मी ही फाईल क्लोज केली. सपोज I want to open my saved file 1.c, that file I saved in the computer, same file I want to open because I want to work with same file. In such cases what we can do,
वी कॅन ओपन आवर फाईल. क्लिक करायचं ह्या फाईल वरती. आता न्यू न म्हणता सेव्ड फाईल आय वॉन्ट टू ओपन, बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन यू कॅन सिलेक्ट ओपन. हॅलो, मला सेव्ह केलेलीच फाईल परत ओपन करायची. आता आपण 1.c नावाची फाईल सेव्ह केलेली आहे मशीन मध्ये, तीच फाईल मला ओपन करायची. मी न्यू केलं तर नवीन फाईल उघडणार, मला नवीन फाईल नाही उघडायचे. मला 1.c नावाची फाईल ओपन करायची. देअरफॉर विच ऑप्शन यू कॅन सिलेक्ट फ्रॉम दिस फाईल, यू सिलेक्ट दिस ओपन ऑप्शन. काय अडचण? काय अडचण? No, sir. No, sir. Then such kind of window will appear on your mobile or on your laptop screen, where त्या विंडोचं नाव मात्र वेगळं असेल. मगाशी सेव्ह करताना सेव्ह फाईल असं नाव होतं त्या विंडोला. ऑब्झर्व केलं का बघा केअरफुली. राईट नाव ओपन ए फाईल असं अशी विंडो ओपन झाली. मग इकडे डायरेक्ट तुम्ही काय करायचं, जी फाईल तुम्हाला ओपन करायची त्या फाईलचं नाव इथे टाईप करायचं ना 1.c, अँड सिम्पली यू प्रेस दिस बटन अँड ओपन बटन प्रेस करायचं किंवा टॅप करायचं तुमच्या मोबाईलवरती. जसं आपण हे करू, आपली जी काही फाईल आहे 1.c ही सेव्ह होते, ही ओपन होते. सॉरी, येस. Yes, sir. आणि ज्या वेळेस आपण ती असे बरेच काही प्रोग्राम्स आपण लिहिणार आहोत, तर त्या वेळेस आपण जी काही फाईल ओपन करल, तर ती फाईल मध्ये काय आपण प्रोग्राम केलेला त्या प्रोग्रामची माहिती देण्यासाठी हे ऍक्च्युली कमेंट लिहिलेलं आहे आपण. येस. Yes, sir. आता ऍक्च्युअल प्रोग्राम आपण लिहितोय, हे काय आहे ते आपण थोडंसं बघूया ना. हॅश इन्क्लूड ही पहिली लाईन, त्याच्यामध्ये ग्रेटर दॅन सिम्बॉलच्या आतमध्ये stdio.h हेडर फाईल्स आहेत. त्या हेडर फाईल्स आपण इन्क्लूड करतोय. त्या कशासाठी करतात ते बघू आपण. conio.h नंतर विदाउट मेन फंक्शन वी कॅनॉट राईट आवर प्रोग्राम, सो मेन फंक्शन यू कॅन इन्क्लूड void मेन ओपनिंग अँड क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट. ओपनिंग आणि क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेटच्या आतमध्ये इथे आपल्या इन्स्ट्रक्शन्स लिहायच्या. ऍक्च्युअल प्रोग्राम विल स्टार्ट फ्रॉम ओपनिंग अँड क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट आफ्टर दिस मेन फंक्शन. काय अडचण? हॅलो, त्याला फंक्शन. No, sir. फंक्शन म्हणजे काय आहे, तर राऊंड ब्रॅकेट्स येतात. मॅथ्स मध्ये शिकलो आपण. मॅथ्स मध्ये काय शिकलो बघा, मॅथ्स मध्ये f(x) असं काहीतरी लिहायचो आपण, आठवतं का? राऊंड ब्रॅकेट्स. Yes, sir. Yes, Yes. म्हणजे हे फंक्शन ऑफ एक्स आहे. मॅथ्स मध्ये ह्याला आपण f(x) म्हणजे फंक्शन ऑफ एक्स आहे हे. Similarly, wherever you will find round brackets in C language, at that time round brackets will represent functions. तर हे मेन नावाचं फंक्शन आहे. हे फंक्शन काय करतं, तर जो काही तुम्ही प्रोग्राम लिहिला त्या प्रोग्रामला एक्झिक्यूट करण्याचं काम करतं. एखादा प्रोग्राम आपण लिहिला, तो एक्झिक्यूट पण झाला पाहिजे. मी काय केलं, एक प्लान कागदावरती लिहिला आहे, पण ती गोष्ट अंमलात पण आणली पाहिजे. अंमलात आणणे म्हणजे ऍक्च्युअल एक्झिक्युशन करणे. कागदावरती बऱ्याच गोष्टी लोक लिहितात, पण त्याच्यानुसार वागत नाहीत. ते वागणं म्हणजे एक्झिक्युशन म्हणू आपण कम्प्युटरच्या भाषेमध्ये. हॅलो, येस. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो एक्झिक्युशन आहे प्रोग्राम चं जे एक्झिक्युशन आहे, ते एक्झिक्युशन प्रोग्रामचं करण्याचं काम जर कोण करत असेल, तर ते मेन फंक्शन करतं आपल्या प्रोग्राम मध्ये. म्हणून मेन फंक्शन लिहिलेलं आहे आपण इकडे. हे वॉइड वगैरे का लिहितो आपण नंतर बघू बरं का. हे एवढा जो पार्ट आहे हा बाय हार्ट करा. ह्या प्रत्येक प्रोग्राम मध्ये कमीत कमी ह्या गोष्टी लागतात. बदल कुठे होणार, फक्त ओपनिंग आणि क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेटच्या आतमध्ये फक्त बदलणार. इन्स्ट्रक्शन्स, व्हॉट एव्हर इन्स्ट्रक्शन्स विल बी गिव्हिंग टू दी मशीन, all those instructions we are giving between opening and closing curly bracket after this main function. Opening curly bracket represents start of the main function and closing curly bracket represents end of the main function. काय अडचण? No, sir. No, No, sir. sir. This is our output screen and what is our task? मशीनला आपल्याला सांगायचं, कम्प्युटरला आपल्याला सांगायचं, मोबाईलला आपल्याला सांगायचं, हे जे काही दिसतंय स्क्रीनवर हे क्लिअर कर. मग हे क्लिअर करण्यासाठी कसं सांगायचं त्याला, इकडे लिहायचं आहे ना, CLR. दिस इज द फर्स्ट फंक्शन म्हणू आपण. दिस इज द फर्स्ट कमांड, दिस इज द फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन दॅट वी हॅव गिव्हन हिअर. CLR SCR लिहिलं आपण. CLR म्हणजे क्लिअर, SCR म्हणजे स्क्रीन. ही जी काही स्क्रीन आहे, आउटपुट स्क्रीन, ही क्लिअर करण्यासाठीची पहिली कमांड आपण मशीनला दिली, कम्प्युटरला दिली. जिथं आपण हे वाक्य लिहिलं ह्या ओपनिंग आणि क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेटच्या आतमध्ये, हे आतमध्येच लिहायला लागेल. ही पहिली इन्स्ट्रक्शन आहे आपली, लक्षात घ्या. ही कशासाठी, तर ह्याची एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जर तुम्हाला द्यायची असेल, यू कॅन यूज अगेन कमेंट /. आपले काही पहिले प्रोग्राम्स आहेत, त्याच्यामुळे मी इकडे थोडंसं लिहितोय ना. टू कशासाठी लिहिलं हे, क्लिअर दी आउटपुट
स्क्रीन. काय अडचण? आता हे No, sir. हे जे डबल कोट्स मध्ये सॉरी हे कमेंट मध्ये लिहिलं आपण 2 फॉरवर्ड स्लॅश वापरून लिहिलं म्हणजे हे एवढं जे काही लिहिलेलं आहे हे कम्प्युटर साठी हाईड झालं पण आपल्यासाठी ते स्क्रीनवर दिसतंय. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. कम्प्युटर ही लाईन एक्झिक्यूट नाही करणार. कम्प्युटर ह्या पण लाईनी एक्झिक्यूट नाही करणार आहे. कम्प्युटर फक्त अशा लाईन एक्झिक्यूट करणार आहे ज्याला कमेंट पास नाही केलेलं आहे आपण. काय अडचण? Yes, sir. No, sir. No, sir. आता इकडे अजून एक गोष्ट, ज्यावेळेस आपलं सी लँग्वेज कम्प्युटरच्या लँग्वेजेस मध्ये ज्यावेळेस आपण एखादा प्रोग्राम लिहितो, ज्यावेळेस आपण एखादी इन्स्ट्रक्शन देतो, तर ती इन्स्ट्रक्शन दिल्यानंतर सेमीकोलन देणं गरजेचं आहे. सेमीकोलन म्हणजे इकडे फुल स्टॉप आहे थोडक्यात. मशीनला, कम्प्युटरला, तुमच्या मोबाईलला इकडे समजणार आपलं वाक्य इकडे संपलेलं आहे. जर मी हा सेमीकोलन दिला नाही, मी सेव्ह केला माझा प्रोग्राम अँड इफ आय विल ट्राय टू कंपाईल नेक्स्ट प्रोसेस आफ्टर रायटिंग अवर प्रोग्राम वी आर कंपाइलिंग अवर प्रोग्राम. तर कंपायलेशनचं मी शिकवलं तिकडे तुम्हाला. आपण जो प्रोग्राम लिहिला तो इंग्लिश लँग्वेज मधून लिहिला, पण कम्प्युटरला कुठली लँग्वेज समजते हो? बायनरी लँग्वेज. Binary. Yes, sir. So whatever program we have written in English language, that program needs to be converted into binary language. Therefore, this compile option you will find at the top from the main menu. That option you can select. And after selecting this option, you can click this compile option. So when we are pressing this compile option, immediately what will happen? So whatever program we have written in English language, it will be translated or converted into binary language, and machine will understand what kind of instructions you have written. मशीनला समजतं ते बायनरी, आपल्याला नाही समजत. मग मी आता इकडे सेमीकोलन न देताच मी कंपाईल करतोय. बघा आहे ना, एरर फेकतं ते आहे ना, एरर दाखवतो स्क्रीनवर. येस, देर आर 2 एरर्स. इथे दाखवलाय ना एरर, प्रेस एनी की. मग तिथे तुम्ही टॅप करा किंवा कुठली पण एखादी की प्रेस करा तुमच्या मोबाईल वरती, तो एरर दाखवेल काय आहे. काय दाखवलं त्यांनी? स्टेटमेंट मिसिंग. हॅलो. Yes, sir. स्टेटमेंट मिसिंग म्हणजे तुमच्याकडून सेमीकोलन राहिलं, वाक्य कुठे संपलं हे मशीनला कळलं नाही म्हणून त्यांनी तो एरर फेकला. तर आपलं वाक्य इथे संपलेलं आहे. वाक्य कुठे संपलं हे कळलं पाहिजे आपल्याला. जिथे वाक्य संपतं तिथे आपण सेमीकोलन देतोय. काय अडचण? No, sir. No, sir. Now my instruction is right, 100% it is correct. Now again I am trying to compile. आता मात्र तो एरर दाखवणार नाही. Whenever you are making some modifications, immediately you go to file and you save it. Every time you save your file. Otherwise, sometimes what will happen, whatever program you have typed, it gets disappeared because whatever program you are writing here, temporarily it will be stored in the RAM of your mobile or in the RAM of your laptop or desktop. Therefore, whenever you are adding any kind of information in your file, you go to file and save it. Every time you save your program. काय अडचण? बऱ्याचदा इकडे सेव्ह करायला लागेल तुम्हाला प्रोग्राम. हॅलो. Yes, Yes. sir. Yes, sir. नाव आय एम कंपाइलिंग माय प्रोग्राम. मगाशी एरर आलता का तर सेमीकोलन दिला नव्हता. आता आपण सेमीकोलन दिलेला आहे. लेट अस चेक. Compilation is the process where 2 things are happening. Program which we have written in English language, it will be converted into binary. And second thing, whatever program we have written, is it 100% correct? Is that will be understood by the machine or mobile or computer? ते पण चेक करतो तो. Yes, success. दिसतो का मेसेज? Success. Press any. Yes, sir. It means whatever program we have written, it is 100% correct. And if our program is 100% correct, then only we can go to next step. Then only we can go to last step, that is run. Running the program means actual we are executing our program. And when I will execute this program, at that time, this CLR-SCR function gets executed, and this is our output screen. On this output screen, message is displayed. This message gets cleared. हा जो मेसेज दिसतोय आपल्याला तो क्लिअर करण्याचं काम हे CLR-SCR फंक्शन करणार. Shall I execute? हॅलो. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. बघा आहे ना, मी एक्झिक्यूट करतोय, कसं दिसतं स्क्रीनवर, काय होतं बघा आहे ना. येस, एक्झिक्यूट झाला तो. एक्झिक्यूट झाला आहे. आउटपुट स्क्रीन बघायची, विंडो मध्ये जायचं, आउटपुट ऑप्शन सिलेक्ट करायचा, आपला तो जो काही मेसेज होता तो क्लिअर झालेला असेल. येस. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कळलं का पहिला प्रोग्राम?
Yes, sir. छोटा प्रोग्राम जिकडे आपण आउटपुट स्क्रीन क्लिअर कशी करायची हे समजून घेतलं. ह्याचा स्क्रीनशॉट काढा फास्ट. हे तुम्हाला लिहायचं आहे नंतर तुमच्या नोटबुक मध्ये. हॅलो, Okay, sir. काढला का? Yes, screenshot? Yes, sir. Card. आता आपण पुढची कमांड देतोय. आपली स्क्रीन जी काय आहे ती क्लिअर झाली. ह्या स्क्रीनवरती मला वेलकम दाखवायचं आहे ना, वेलकम लिहायचं आहे म्हणून आपण. जर मी इकडे लिहायला गेलो तर मला ते लिहू नाही देत, मला फेकतं बाहेर. का तर आउटपुट स्क्रीनवर मी सांगितलं वी कॅनॉट डू एनिथिंग ऑन द आउटपुट स्क्रीन. इफ यू वॉन्टेड टू डू एनिथिंग, व्हॉट यू कॅन डू, यू कॅन give the instructions accordingly. Program will be executed and messages will be displayed on the output screen. आपण आउटपुट स्क्रीनवर डायरेक्ट लिहू नाही शकत. आपण आउटपुट स्क्रीनवर काहीच नाही करू शकत. जे काय करायचं ते ब्ल्यू स्क्रीन वरून कमांड देऊन करायचं. ब्ल्यू स्क्रीन वरून कमांड देऊन करायचं. काय अडचण? हॅलो, No, sir. जसं CLR फंक्शन वापरलं आपण आउटपुट स्क्रीन क्लिअर करण्यासाठी. सेकंड फंक्शन आय एम युझिंग दॅट इज printf फंक्शन. ते कसं लिहायचं बघा. printf लिहायचं. जसं CLR लिहिलं तसंच गोलकम सेमिकोलन 2 घरं आत यायचं. आता तुमच्या मोबाईल वरती ते कसं करणार तुम्ही ते बघा. लॅपटॉप किंवा डेस्कटॉप वरती हे असं करू आपण. मी करतो, ही माझी सवय म्हणा. काय बघा. अँड इन दी राऊंड ब्रॅकेट्स वी आर मेन्शनिंग डबल कोट्स. दुहेरी अवतरण चिन्हामध्येच तो मेसेज लिहायचा. समजा मला वेलकम स्क्रीनवर दाखवायचं तर ते मी असं लिहिणार. येस, सेव्ह करायचं. फाईल सेव्ह करण्यासाठी फाईलमध्ये जायचं, सेव्ह म्हणायचं, देन कंपाईल युअर प्रोग्राम, देन एक्झिक्यूट युअर प्रोग्राम. ज्यावेळेस आपण एक्झिक्यूट करणार त्यावेळेस पहिली कमांड ही काय झाली की स्क्रीनवरचं जे काय आहे ते क्लिअर करायला लावलं आपण. आणि नंतर वेलकम मेसेज हा आउटपुट स्क्रीनवरती दाखव असं मशीनला सांगितलं आपण. तर मी प्रोग्राम एक्झिक्यूट करतोय बघा. येस, प्रोग्राम एक्झिक्यूट झाला. विंडोमध्ये जायचं, आउटपुट ऑप्शन सिलेक्ट करायचा. आउटपुट स्क्रीनवरती वेलकम मेसेज दिसेल. दिसला का? Yes, sir. Yes, sir. कळलं का कसं आहे, काय आहे प्रोग्रामिंग म्हणजे काय? आपण मशीनला sir. सांगितलं थोडक्यात की आपण इन्स्ट्रक्शन देतोय मशीनला आणि आपण जशा इन्स्ट्रक्शन देतोय ऍज अ प्रोग्रामर तशा पद्धतीने आपल्याला आउटपुट स्क्रीनवर आउटपुट दिसतं. हॅलो, Yes, sir. आता मी काय करतोय बघा. हे जे पहिली इन्स्ट्रक्शन आहे CLR ह्या पहिल्या इन्स्ट्रक्शनला मी कमेंट पास करतोय. मी कमेंट पास केलं म्हणजे ही जी काही CLR पहिली इन्स्ट्रक्शन होती ती गायब झाली आहे ना कम्प्युटरसाठी. ही लाईन, ही संपूर्ण लाईन कम्प्युटर एक्झिक्यूट नाही करणार आता. तो फक्त आपण त्याला सांगितलं काय की प्रिंट वेलकम मेसेज स्क्रीनवर दाखव. त्याला प्रिव्हियस आउटपुट स्क्रीन जी काही ही आहे वेलकम ही क्लिअर करायला नाही लावलेली आहे आपण. त्याच्यामुळे मी आता जर एक्झिक्यूट करायला गेलो, हे समजून घ्या बरं का, हे बऱ्याच जणांना समजत नाही. मी आता परत एकदा जर मी रन केला तर हे प्रिव्हियस आउटपुट हे असंच राहणार वेलकम. आणि परत एकदा मी एक्झिक्यूट ज्यावेळेस करणार त्यावेळेस हे वेलकम मेसेज जो काही आहे तो दुसऱ्यांदा मला स्क्रीनवर दिसणार. सेकंड टाइम इट विल अपिअर ऑन दी स्क्रीन. हॅलो, का तर आपण CLR फंक्शन जे काय आहे त्याला कमेंट पास केलं, ते थोडक्यात घालवलं आपण. हॅलो, येस. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मी सेकंड टाइमला प्रोग्राम एक्झिक्यूट केलेला आहे. विंडोमध्ये जाऊन आपण आउटपुट बघतोय. किती वेळा दिसलं वेलकम? 2 Two ways. times. 2 टाइम्स. परत एकदा मी काय केलं, रन केलं बघा. परत एकदा रन केलं. मी तिसऱ्यांदा रन केलेलं आहे हे. परत एकदा आपण आउटपुट मध्ये जातोय, आउटपुट बघतोय. किती वेळा दिसलं वेलकम? 3 times. 3 वेळा. हा, तर जेवढ्या वेळा आपण एक्झिक्यूट करणार तेवढ्या वेळा ते वेलकम मेसेज स्क्रीनवर दिसणार. Alt F3. येस. Yes, sir. Therefore, CLR function is very much essential at the start itself. This will be our first command which will clear the previous output screen. मग ह्या ठिकाणी काय होतंय आता बघा. हे जे दिसतंय आपल्याला वेलकम 5 वेळा, तर सगळ्यात पहिल्यांदा ही इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट केली जाते मशीन कडून. आणि ह्यानी काय सांगतोय आपण की आउटपुट स्क्रीनवर जे काय असेल ते क्लिअर कर. आणि तो कम्प्युटर किंवा मोबाईल तुमचा क्लिअर करतो ते. आणि मग प्रिंटफ मेसेज जो काय आहे तो दाखवणार. मग त्याच्यामुळे तो एकदाच दाखवतोय. हॅलो, हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. मी रन करतोय आता बघा. एकदाच दिसेल तो विंडो. कळलं का CLR चं महत्व? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आता इथे मला प्रत्येक वेळेस मी प्रोग्राम एक्झिक्यूट केल्यानंतर बरं का मला ते आउटपुट स्क्रीन बघण्यासाठी विंडो
ऑप्शनवर जाऊन आउटपुट हे सिलेक्ट करायला लागतं इकडे, त्यावेळेस आपल्याला आउटपुट दिसतं. हे थोडंसं त्रासदायक आहे, माझं 3-4 सेकंड जातात आहेत. मग हे जर मला अवॉइड करायचं असेल, माझा प्रोग्राम एक्झिक्यूट झाला रे झाला की लगेच आय वॉन्ट टू ऑब्झर्व, आय वॉन्ट टू वॉच माय आउटपुट स्क्रीन, तर ते करण्यासाठी आपण पुढची कमांड देतोय, त्याला आपण getch असं म्हणतोय. CLR सारखंच द्यायचं ते, फक्त हे करणार काय, इथे लिहितोय मी टू होल्ड दी आउटपुट स्क्रीन आफ्टर एक्झिक्युशन, रन किंवा एक्झिक्युशन म्हणू आपण, काय एक्झिक्युशन. काय अडचण? हॅलो, कशासाठी येते गेट सीएच? आता मी जर हे रन फंक्शन, जर हे रन ऑप्शन जर मी प्रेस केला तर प्रोग्राम एक्झिक्यूट होतो. रन म्हणजे प्रोग्राम एक्झिक्यूट करण्यासाठी हा ऑप्शन आपण सिलेक्ट करतोय. वन्स वी विल सिलेक्ट दिस रन ऑप्शन, लगेच काय होणार, पहिली इन्स्ट्रक्शन ही क्लिअर करणार तो आउटपुट स्क्रीनला. नंतर प्रत्येक वेळेस आहे ना, एव्हरी टाइम प्रोग्राम एक्झिक्युशन ऑफ प्रोग्राम विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द मेन फंक्शन, बिकॉज मेन फंक्शन इज मेन फंक्शन. आणि ह्या मेन फंक्शनचं कामच काय आहे की इथून प्रोग्राम ऍक्च्युअली चालू होतो आपला, इथून. आणि मग तो इथून आतमध्ये गेल्यानंतर पहिली इन्स्ट्रक्शन काय, तर क्लिअर दी आउटपुट स्क्रीन, आपली स्क्रीन क्लिअर होणार. सेकंड काय, वेलकम मेसेज स्क्रीनवर दाखवणार तो. आणि getch हे फंक्शनमुळे, ह्या इन्स्ट्रक्शनमुळे काय होणार, आपली स्क्रीन जी काय आहे एक्झिक्युशन नंतर लगेच आपल्याला स्क्रीनवर दिसणार. इकडे विंडो आउटपुट करण्याची गरज नाही आपल्याला आता. हॅलो हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. मी आता रन करतोय बघा ना, इमिजिएट आफ्टर एक्झिक्युशन इमिजिएट आउटपुट स्क्रीन विल बी डिस्प्लेड ऑन दी स्क्रीन. आपल्याला तुमच्या मोबाईल वरती पण ती दिसेल तुम्हाला. दिसली का हो? आता मी दाबलं का विंडो आउटपुट हे ऑप्शन दाबले का? नाही. हा, आहे. तर getch आपण त्याच्यासाठी वापरतोय. आपण 3 इन्स्ट्रक्शन्स बघितलेले आहेत, हे भरपूर महत्वाचं आहे, लक्षात घ्या इन्स्ट्रक्शन्स. आणि यांचा सिक्वेन्स पण तितकाच महत्वाचा आहे. समजा हे स्टेटमेंट मी इथून इथं न लिहिता इथे लिहिलं, काय होईल हो? सांगा. Error. वेलकम. तेच येणार सर. तुम्हाला कळलं नाही मग इतकी वेळ रक्त आटवलेलं माझं आहे. Error येणार. एरर कशाला येणार, ते एरर कशाला येणार? क्लिअर होणार सर. वेलकम क्लिअर विचार करा की जरा डोकं लावा इकडे. तेच येणार. लॉजिकली हेच कसं येईल, लॉजिकली थिंक करा की मेन फंक्शन पासून तो एक्झिक्युशन स्टार्ट करतो. पहिली इन्स्ट्रक्शन काय आहे, तर वेलकम मेसेज हा स्क्रीनवर दाखव असं सांगतोय तो दाखवतो. आणि इमिजिएटली काय करतोय आपण, क्लिअर करतोय. वेलकम लिहून लगेच पुसून टाकणार ते, आणि getch मुळे स्क्रीन दिसणार आपल्याला, ब्लँक स्क्रीन दिसणार ह्या केसमध्ये. हॅलो, Yes, sir. येस सर. विचार करा की जरा आहे ना, मी एक्झिक्यूट करतोय बघा ना, ब्लँक स्क्रीन दिसते. ही का दिसली कळलं का? पहिल्यांदा Yes, वेलकम sir. मेसेज त्यांनी स्क्रीनवर दाखवला, ठीक आहे. नंतरच्या केसमध्ये त्यांनी लगेच क्लिअर केला तो, आणि नंतर स्क्रीन धरून ठेवली त्यांनी स्क्रीनवर, आउटपुट स्क्रीनवर आपल्याला स्क्रीन दिसली आउटपुट. हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. विचार करा. देअरफोर सिक्वेन्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट, ज्याला आपण अल्गोरिदम म्हणतोय ना, स्टेप बाय स्टेप. तिचे काही रक्त आठवलंय ना, मागच्या लेक्चरला चहाचं काहीतरी एक्झाम्पल दिलं, मी आठवतं का? Yes, sir. येस सर. हा, तिथे जर उलटी सुलटी काही प्रोसेस झाली तर आउटपुट आपल्याला येत नाही. पातेलं न ठेवता डायरेक्ट पाणी ओतलं त्या गॅस स्टोव्हवर, तर गॅस स्टोव्ह जो काही चालू केलाय तो विझून जाणार. हॅलो, मधली स्टेप जर मिस झाली, दॅट्स वाय अल्गोरिदम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. ते आपण आता बघू. आपला किती टाइम राहिला अजून? हॅलो, येस, टाइम इज ओव्हर. Yes, sir. Yes, sir. येस सर. तर आज प्रॅक्टिस करा. हे प्रोग्राम जे काही आहेत ते तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहून काढा, मोबाईल वरती ते एक्झिक्यूट करा, आणि समजून घ्या ना प्रोग्रामिंग म्हणजे काय. त्या ठिकाणी आपण वेलकम मेसेज दाखवलेला आहे, मी रन करतो. शेवट वेलकम मेसेज आला, तर ह्या वेलकमच्या जो काही मेसेज आला आहे त्या पद्धतीने तुमचं स्वतःचं नाव तुम्हाला आउटपुट स्क्रीनवर दाखवता येतं का, गावाचं नाव, तुमच्या सिटीचं नाव, कॉलेजचं नाव, असं काही थोडंसं एक्सपेरिमेंटेशन करा वेगवेगळे. आणि ओके सर. इकडे फक्त अजून एक आपण केलं की SC प्रोग्राम टू क्लिअर दी आउटपुट स्क्रीन अँड डिस्प्ले वेलकम मेसेज ऑन दी आउटपुट स्क्रीन.
सेव्ह करा ह्याचा स्क्रीनशॉट काढा. हॅलो, काढला का? काढला सर. येस सर. ठीक आहे, व्हेरी गुड. सेव्ह करायचं आणि ह्यातून बाहेर जर पडायचं असेल बरं का, ह्यातून बाहेर जर पडायचं असेल तर इथे फाईल ऑप्शन आहे आणि क्विट दाबायचं. क्विट म्हणजे बाहेर. हॅलो, एक्झिट. हॅलो, येस सर. Yes, फाईल sir. मध्ये जाऊन क्विट. समजलं का? हो Yes, सर. Yes, sir. Yes, sir. प्रॅक्टिस करणार. हो सर. Yes, sir. अडचण काय येणार नाही बरं का. आपण हो व्यवस्थित सर. थोडंसं घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, जेणेकरून थोडंसं तुम्ही सवय टाईप करायची सवय पण लागेल तुम्हाला. तर त्या ऍप्लिकेशन मध्ये थोडंसं लिहा, टाईप करा. थोडंसं चुकेल सुरुवातीला, चुकू द्या तिकडे. आणि बऱ्याच काय अडचणी येतील, येऊ द्यात. त्यातून शिका ते. आणि एकदा परफेक्ट झाल्यानंतर मग सवय लागते आणि आपण प्रोग्राम लिहू शकतो व्यवस्थित. थांबूया. येस सर. येस सर. Yes, sir. Thank you very much for attending this session. I hope everyone has mentioned their roll numbers in the chat box. Let us stop here today.